Okay, we'll start with the session now. So in the last session, we have studied about the topologies of network. In that, we have saw the different techniques, different ways to connect multiple computers in different format in a network. Okay, in that we have studied about the star topology, mesh topology, bus topology, ring topology. With that, we have saw some hybrid tree topologies also. Okay. So in this lecture, we are going to see about the network classifications. So how many types of networks are there? How they are classified? Okay. So in that, we'll see. In this session, we are going to classify the networks on the basis of their specific parameters. Okay, how what are those parameters? So network classification is done on the basis of three different parameters. First is the transmission technology, in how in what manner the uh, computer transmits. Okay, from a network connection. So they are depending upon the transmission technologies, and then the physical size, uh, how it will connect, how many computers are connected in a network, what is the size of the network. Okay, how many computers can be connected in a single network, that is going to be studied in the physical size. Then the classification on the basis of architecture, we will see one by one. So first of all, we'll see the classification on the basis of transmission technologies. In that, we are going to see about the there are two different types of classification which are based on transmission technologies. First one is the point to point transmission. So we know that in a network we can connect many computers. जसं की आपण काल सांगितलं की आपल्या कॉलेजच्या बिल्डिंगमध्ये टोटल 300 or 350 computers are there. Okay, and they are connected in a network. कोणत्या ना कोणत्या तरी नेटवर्कच्या याच्यामध्ये जसं सांगितलं की आपण लॅबमध्ये काय करतो, स्टार कनेक्शन, स्टार नेटवर्क यूज करतो. काही ठिकाणी आपण बस नेटवर्क यूज करतो, बस टोपोलॉजी. ओके, बट दे आर कनेक्टेड टू a one computer, and from where they all computers are being monitored. ठीक आहे. मग आता त्याच्यामध्ये काय, सर्वच कम्प्युटर जे आहेत ते नोड्स म्हणून काम करणार आहे. लेट अस सी, जे सर्कल मध्ये दाखवलेले डायग्राम मध्ये आपण पाहू शकता. सर्कल मध्ये दाखवलेले ऑल दीज कम्प्युटर्स आर कॉल्ड एज क्लायंट्स, और वी कॅन कॉल इट एज नोड्स. There are some computers which are denoted by A and B here. Okay, you can see there A and B. There are some other computers also which are denoted by X, Y, Z. These computers, they are also connected within the same network. Okay, now what is the function of this kind of classification? Okay, so point to point transmission is there. Now if I want to transmit a signal, or to send a signal from station X to station A. Okay, so transmission from station X to A, किंवा A to X कसंही कन्सिडर करू शकतो. नाउ धिस X इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ दी A. आपण काल पण पाहिलं की हाऊ द कम्युनिकेशन कसं घडतंय, की जेव्हा मल्टिपल कम्प्युटर्स आर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क, तर ते त्याचं जे कम्युनिकेशन आहे ते कसं होतं. सो फॉर धिस, no, how the station X will transmit the signal directly to A. Condition काय आहे की इथं, की they are physically connected. Okay, not wireless connection. Wireless connection नाहीये. They are connected via some kind of cables, wires. So as this X is not directly connected with the A, so it has to go through some of the nodes. आणि तो कोणता पाथ यूज करणार, की जो शॉर्टेस्ट पाथ आहे. बरोबर, शॉर्टेस्ट पाथ तो चूज करेल.
नाउ व्हॉट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ? आपण इथं पाहू शकतो की डायग्राम मध्ये जे आहे x इज कनेक्टेड टू 2. Directly it is connected to 2. Now this 2 is connected to how many other nodes? It is connected to 1, 4 and 6. Right? Now मग आता 2 ला कनेक्ट आहे तर इट विल सी फॉर द शॉर्टेस्ट पार्ट टुवर्ड्स द ए. सो ए ला कनेक्शन जर जायचं असेल सो इट विल चेक की कोणते नोड त्याला कनेक्ट असलेले कोणते नोड्स हे ए ला शॉर्ट डिस्टन्स मध्ये कनेक्ट केलेले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल चेक 1, this one नंबरचा जो पण नोड आहे तो, and it will check whether A is connected to this network or not. म्हणजे ए ला इथून कुठं आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ए ला आणखीन कोणता कम्प्युटर कनेक्ट असेल आणि तिथून ए कनेक्ट झाला असेल सो इट विल चेक दॅट पॉसिबिलिटी. ओके, सो 4 ला चेक करेल 4 पासून ए कडे जात आहे का, तर 4 पासून 3 अगेन 3 इज कनेक्टेड टू 1 अँड देन 1 इज कनेक्टेड टू ए. ओके, 2 पासून 6 कडे चेक होईल. 6 इज कनेक्टेड टू 5, 5 इज कनेक्टेड टू 3, 3 इज कनेक्टेड टू 1 अँड 1 इज देन कनेक्टेड टू ए. बट इथं काय शॉर्टेस्ट पाथ कोणता आहे की x इज कनेक्टेड टू 2, 2 इज कनेक्टेड टू 1 अँड 1 इज कनेक्टेड टू ए. So what will be the path? So x is connected to 2 number, then it is connected to number 1 and then it will connected to a. In this way the transmission is going to happen. So this is point to point. कोणत्याही पॉइंटला आपण ट्रान्समिट करू शकतो. ओके, इन अ नेटवर्क. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रान्समिट द सिग्नल फ्रॉम म्हणजे हे जे आपण दाखवले स्टेशन इकडचे आणि बाहेरचे दे आर जस्ट फॉर एक्झाम्पल. ते कोणत्याही फॉर एक्झाम्पल वाय पासून 3 नंबरला कनेक्ट सिग्नल पाठवायचे काही डेटा इन्फॉर्मेशन पाठवायचा आहे. सो इट विल गो फॉर दी शॉर्टेस्ट पाथ. याच्यासाठी शॉर्टेस्ट पाथ कोणता राहील तर 6, 5 अँड 3 और 6, 4 अँड 3. राईट, कोणता पण एक पाथ तो चूज करू शकतो. सो लाईकवाईज फ्रॉम बी टू एक्स can be sent. Okay, B to Z, B to Y, कोणत्याही कम्प्युटरला all they are interconnected with the each other. So this is the point to point communication. याच्यामध्ये फायदा काय आहे? So the information advantages आपण कशाला म्हणू शकतो? The information is transferred to the correct destination. Though X is firstly transferring that signal to second node, number 2 node, then it is going to number 1 node. आता इन्फॉर्मेशन जी आहे ती यांच्या थ्रू चाललेले पण दॅट इन्फॉर्मेशन डझंट हॅव एनिथिंग विथ दिस 2 नोड्स. या दोघांना त्याचा काहीही फायदा नाही. त्या इन्फॉर्मेशनचा फायदा कोणाला आहे तर ए, कारण ए ला त्याची रिक्वायरमेंट आहे फॉर सम अनदर वर्क. ओके, ते दुसरे काम जे आहे ते 1 आणि 2 करत नाहीये. तो काम कोणता करतोय तर ए करतोय. ओके, फॉर एक्झाम्पल लेट अस सी, एक एक्झाम्पल आपण घेऊया की आपली कम्प्युटर लॅब आहे ईजे डिपार्टमेंटची. दिस इज माय पीसी, मी याच्यावर काम करतो आणि स्टुडंट सेक्शन मध्ये हा ए नंबरचा पीसी ठेवलेला आहे. स्टुडंट सेक्शन आणि स्टुडंट सेक्शनच्या जे पण आपले ऑफिसर आहेत त्यांना काय पाहिजे की माझ्याकडून आपल्या एक्झामचे सेटिंग चार्ट पाहिजे. इन्फॉर्मेशन आहे सेटिंग चार्ट. इन्फॉर्मेशन काय आहे की सेटिंग चार्ट पाहिजे. दॅट सेटिंग चार्ट इज अवेलेबल ऑन माय डेस्कटॉप, ऑन माय पीसी. तो सेटिंग चार्ट काय आहे? सेटिंग चार्टची एक्सेल शीट माझ्याकडे माझ्या पीसी वर डाउनलोड केलेली आहे. नाव दॅट इन्फॉर्मेशन मला काय करायचंय त्या आपल्या नेटवर्क मध्ये स्टुडंट सेक्शनचा जो पीसी आहे त्याला डिटेक्ट करायचंय, आयडेंटिफाय करायचंय. वेदर तो आपल्याला माझ्याशी डायरेक्ट कनेक्टेड नाहीये बट थ्रू ईजे डिपार्टमेंट मधून आयटी डिपार्टमेंटला कनेक्शन गेलेलं आहे. लेट सी सेकंड जो नोड आहे हा आयटी डिपार्टमेंटचा पीसी आहे. ओके, अँड आयटी डिपार्टमेंटचा पीसी हा गेलेला आहे मेकॅनिकल डिपार्टमेंटला आणि मेकॅनिकल डिपार्टमेंट पासून तो स्टुडंट सेक्शनचा जो पीसी आहे त्याला कनेक्ट केलेला आहे. ओके, सो द डेटा मला तर मी काय केलेलं आहे फक्त ए ला पाठवलेला आहे. तो कोणत्या नेटवर्क थ्रू जाईल इट इज डिसाइडेड बाय दॅट नेटवर्क इटसेल्फ.
तो स्वतः तो नेटवर्क काय करेल, तो शॉर्टेस्ट पार्ट आयडेंटिफाय करेल. तो मला माहित नाहीये. ते मला कळणार नाही की कोणता पीसी कोणत्या याला कनेक्ट केलेला आहे. दॅट नेटवर्क विल आयडेंटिफाय दॅट शॉर्टेस्ट पार्ट. Okay, just I will identify the PC of that student section, and I will just share my that Excel sheet to the PC with of student section. So जसं मी हे शेअर करेल स्टुडंट सेक्शनला, शेअर्ड फाईल मध्ये, शेअर्ड फोल्डर मध्ये ती फाईल अवेलेबल होईल, ती एक्सेल शीट अवेलेबल होईल. दे विल डाउनलोड दॅट एक्सेल शीट अँड विल यूज फॉर दिअर वर्क. सो लाईक दिस कम्युनिकेशन वर्क्स. ठीक आहे. So next point is that next type of transmission technology is kind of broadcasting. The broadcast network. ब्रॉडकास्ट नेटवर्क आपल्याला आपण प्रत्येक वेळी पाहतो. वायरलेस कम्युनिकेशन जेव्हा होते, ओके, फॉर एक्झाम्पल याचं सगळ्यात सध्याचं आपण एक्झाम्पल देऊ शकतो, दॅट इज कॉल्ड आयपीएलच्या मॅचेस. ओके, दे आर ब्रॉडकास्टेड बाय, कोण करते ब्रॉडकास्टिंग याचं? स्टार नेटवर्क. स्टार नेटवर्क म्हणजे कोणता? केबलवालं स्टार चॅनल जे आहेत ते, बरोबर आहे. स्टार नेटवर्क म्हणजे आपलं नेटवर्क नाही, ते स्टार की सेंट्रली कनेक्ट आहे का हबशी, ते नाही. स्टार नेटवर्क म्हणजे आपण जे स्टार स्पोर्ट्स, स्टार प्लस जे म्हणतो, त्याच्या नेटवर्क थ्रू हे ब्रॉडकास्ट केले जातात. ओके, दे आर ब्रॉडकास्टेड एव्हरीवेअर. ओके, वाया सॅटेलाइट. आता हे सॅटेलाइट, कारण ऑल ओव्हर वर्ल्ड त्याला ट्रान्समिट करायचंय, ब्रॉडकास्ट करायचंय, बरोबर, आणि थ्रू वायरलेस आहे. सो मग पीसी मध्ये पण या प्रकारचं होऊ शकते. आता पहा, आपलं जे मॅक्सिमम सध्याचं पाहू शकतो आपण, की तुम्ही मोबाईलवर हे लेक्चर पाहताय, मी माझ्या पीसीवर, लॅपटॉपवर हे काम करतोय. वेदर वी आर कनेक्टेड वाया एनी वायर वायर कनेक्शन? नो. एव्हरीथिंग वी आर डुईंग हिअर इज ए वायरलेस. आता हे कसं आहे, हे जे सिग्नल आहे ते हिंगोलीत बसलेला विद्यार्थी पण पाहू शकतो, नांदेडमध्ये बसलेला पण पाहू शकतो, औरंगाबादमध्ये बसलेला पण पाहू शकतो. आणि दे आर अगेन वायरलेस कम्युनिकेशन इज हॅपनिंग. हे वायरलेस चालतंय. आणि हे कसं आहे, टू अँड फ्रो, ज्याला आपण कोणतं कम्युनिकेशन म्हणतो? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. म्हणजे कम्युनिकेशन बोथ वे मध्ये होत आहे ऍट अ टाइम. म्हणजे तुम्ही याच वेळेस मला कोणताही क्वेश्चन विचारू शकता, मी तो ऐकू शकतो, मी जे बोलतोय ते तुम्ही ऐकताय, बरोबर. दिस इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन. सो द फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कॅन ऑल्सो बी डन इन दिस विथ दी कम्प्युटर्स. हे जे आता सध्या चालू आहे, दिस इज द बेस्ट एक्झाम्पल. इवन द आयपीएल मॅचेस जे आपण म्हणतो की हे ब्रॉडकास्टिंग ऑल ओव्हर वर्ल्ड चाललंय. आपण आपल्या छोट्याशा याच्यामध्ये जर पाहायला गेलो तर आय एम जस्ट ट्रान्समिटिंग द सिग्नल अँड ऑल यू एक नंबर स्टुडंट्स, लेट से आपले जे विद्यार्थी आहेत, कोण कोण आहेत, हत्ते, ओके, ढेले, हे आता तुमचे पीसी, तुमचे मोबाईल फोन्स आहेत. दे आर रिसिव्हर्स. ओके, दे आर द रिसिव्हर्स and I am this satellite, I am the transmitter, and I am broadcasting my signals over the internet. Okay, so this is one type of transmission technology. Okay, there are two types. Simple आहेत. First is the point to point, म्हणजे थ्रू वायर आणि ब्रॉडकास्टिंग करायचं. ब्रॉडकास्टिंग मध्ये तर मग खूप सारे आले. आता सगळे जे आपण सेट टॉप बॉक्स पाहतो हे ब्रॉडकास्टिंग वरच चालतात. सेट टॉप बॉक्स जे आपण कोणते कोणते आहेत, व्हिडिओकॉन, D2H, टाटा स्काय, जे पण आहेत आणखी, हे कशावर चालतात? हे ब्रॉडकास्टिंग वर चालतात. एव्हरी वन हॅज देअर ओन सेट टॉप बॉक्स विथ दॅट पॅराबॉलिक अँटेना विच इज इम्प्लिमेंटेड ऑन द रूफ साइड. आपल्या छतावर, गच्चीवर कुठंतरी ते आपण त्याचा तो हे जो आहे तो काय म्हणतो त्याला, छत्री, ओके, तिथे ठेवतो बस. Okay, and they are pointed somewhat in a particular direction. Okay, from that they receives the signal broadcasted by the satellite. Okay, त्यांचे कम्युनिकेशन सॅटेलाइट असतात, भरपूर सॅटेलाइट असतात. दे ट्रान्समिट, दे कम्युनिकेट विथ दी each and every set of box which are connected in your houses. Okay, in this type the transmission technology are classified. Okay, now we'll go on the classification based on the physical side. Okay, first of all, we'll see a short comparison between different kinds of
network based on the physical size. So in first column we see the interprocessor distance, की distance जे आहे ते किती असते. मधल्या याच्यामध्ये आहे की प्रोसेसर आर लोकेटेड इन त्यांची फिजिकल साईज किती आहे, जिओग्राफिकली किती एरिया तो ते घेऊ शकतात, आणि फायनली त्या नेटवर्कला आपण कशामध्ये डिफरन्शिएट करतो. ओके, सो दॅट इन द इफ दॅट इंटरप्रोसेसर डिस्टन्स इज अबाउट 10 मीटर्स, म्हणजे 10 मीटर्सच्या डिस्टन्स मध्ये आपले कम्प्युटर्स आहेत. ओके, लोकेशन काय आहे की सेम रूम. फॉर एक्झाम्पल आपली लॅब, बरोबर, आपण आपली लॅब 10 मीटरच्या डिस्टन्स मध्ये आहे पसरलेली, तिथे सगळ्याचे सगळे कम्प्युटर्स आपण कनेक्ट करतो. मग हे कशामध्ये कनेक्शन केलेलं आहे. सो धिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन आहे कम्प्युटरचं. इट इज कन्सिडर्ड ॲज कनेक्टेड इन ए लॅन. Okay, this is these are the types of networks. Okay, they depends on the physical size. Let's say the distance is about 100 meter. ओके, 100 मीटर म्हणजे लेट्स से आपलं कॅम्पस आलं कॉलेजचं, जे आपली कंपाऊंड वॉल आहे त्याच्यामध्ये 100 मीटरचा आपण कन्सिडर करू. और वी कॅन से द सेम बिल्डिंग, लोकेशन आहे सेम बिल्डिंग, म्हणजे आपल्या कॉलेजमधले प्रत्येक पीसी पहिल्यांदा आपण कन्सिडर केलं की आपली फक्त लॅब. ओके, सेम रूम म्हणजे काय, तर इथं आपण ईजेची कम्प्युटर लॅब कन्सिडर केली, ईजे लॅब. सेम बिल्डिंग म्हणजे आपली कॉलेजची बिल्डिंग आली इथं. इट इज ऑल्सो कनेक्टेड, जे कनेक्शन असेल दॅट विल बी कन्सिडर्ड ॲज ए लॅन कनेक्शन. लॅन कनेक्शन आपण एक एक सगळ्यांचं डिटेल पाहणार आहोत. ओके, लेट सपोज द डिस्टन्स इज इन द 1 किलोमीटर. लेट्स से सेम कॅम्पस. आता कॅम्पस आपला खूप छोटा आहे, बट तुम्ही कोणत्या युनिव्हर्सिटीचा जर कॅम्पस पाहिला तर युनिव्हर्सिटीचा कॅम्पस खूप मोठा असतो. युनिव्हर्सिटी किंवा एखादा मोठा इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, ओके, कॅम्पस खूप मोठा असतो. काही जणांनी नांदेडचं पॉलिटेक्निक कॉलेज पाहिलं असेल मे बी. ओके, तर तुम्ही पाहू शकता की त्याचा कॅम्पस जवळपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एवढा पसरलेला, कारण त्या कॅम्पसमध्ये सगळ्या राहण्यासाठी क्वार्टर्स आहेत, आणि तिथं कसं आहे प्रत्येक डिपार्टमेंटची वेगवेगळी बिल्डिंग आहे, आणि विच आर लोकेटेड इन सम डिस्टन्स ऑल्सो, म्हणजे जवळ पण नाही, दूर दूर आहे. बरोबर, तर युनिव्हर्सिटी कॅम्पस घेऊ शकता किंवा मोठा कॉलेजचा कॅम्पस, आणि त्याच्यामध्ये जर कम्प्युटरचं कनेक्शन केलं असेल, इट इज अगेन कनेक्टेड इन ए लॅन. इट इज कन्सिडर्ड टू बी कनेक्टेड इन ए लॅन, म्हणजे 1 किलोमीटर पर्यंत जर गेलं असेल तर आपण त्याला लॅन मध्येच कनेक्ट करू शकतो. ओके, नाव वी हॅव इन्क्रीज द डिस्टन्स ऑफ 10 किलोमीटर्स. म्हणजे 10 किलोमीटर डिस्टन्स मध्ये जर कनेक्शन असेल, सो नाव धिस इज कन्सिडर्ड इन ए सिटी. बरोबर आहे, एखादी सिटी 10 किलोमीटरची रेंज असू शकते त्याची. सो त्याचा एरिया वाढलेला आहे. सो एरिया वाढला म्हणजे त्याला आपण कन्सिडर करू शकतो की ते सिटीमध्ये आहे ते का. ओके, लेट से हिंगोली, same city. Now, for a city, we have a different kind of network. This is called as MAN, M-A-N. LAN, LAN, Local Area Network. Now, MAN, MAN. This is called Metropolitan Area Network. This is for a city, considered for a city. Now, we have increased that distance to 100 kilometers. ओके, मग याच्यामध्ये काय येऊ शकते 100 किलोमीटर मध्ये, स्टेट, country. Okay, now these are considered in connection in the WAN. WAN is the wide area network. Now again we increase the distance of to 1000 kilometer. Now we are dealing with the very large distance. Now it is considered for a continent. Okay, आता हे आपला कॉन्टिनेंट सगळ्यात मोठा आहे. You can go for the small continents also, like Africa, then Australia, like that. So they are again considered in a WAN, wide area network. 10,000 kilometers, same planet, म्हणजे all over the world we use internet.
Okay, this is again considered to be a WAN. Okay, वाइड एरिया नेटवर्क मध्येच इंटरनेट येऊन जातो की जो पूर्ण वर्ल्डला कनेक्ट करतो. So one by one, we will see what is LAN, what is MAN, and what are other different networks are there which are based on physical size. First of all, we'll see PAN. जरी ते त्यामध्ये नसले तरी याचे नेटवर्क्स जे फिजिकल साईज मध्ये आहेत त्याच्यामध्ये आपण यांना डिफरन्शिएट करू शकतो. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल एरिया नेटवर्क. आता मी इथं माझ्या टेबलवर बसलेलो आहे. माझ्याकडे एक लॅपटॉप आहे. ओके. माझ्याकडे एक प्रिंटर आहे. मी माझा मोबाईल कनेक्ट करून ठेवलेला आहे. ओके. आय हॅव वन स्कॅनर इज देअर अगेन. ठीक आहे. तर माझ्या टेबलवर एवढं बसलेलं आहे आणि इट इज युजिंग ओन्ली बाय मी. फक्त मी त्याचा यूज करतोय. सो इट विल बिकम माय पर्सनल एरिया. ओके. अँड दॅट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क. सो इट कव्हर्स द डिस्टन्स विदिन 10 मीटर्स. 10 मीटरच्या आत ह्याचं डिस्टन्स असायला पाहिजे. इस्टॅब्लिश फॉर कनेक्टिंग कम्प्युटर्स फॉर पर्सनल यूज. मी माझ्या स्वतःच्या यूजसाठी त्यांना कनेक्शन करत आहे. एकमेकांचं कनेक्शन करत आहे. ओके. दिस नेटवर्क कॅन बी वायर्ड युजिंग यूएसबीज ऑर वायरलेस. ओके. मी काय काय कनेक्ट करू शकतो युजिंग वायर कनेक्शन ऑर युजिंग यूएसबीज. ओके. मला काय करायचंय प्रिंटर कनेक्ट करायचं. प्रिंटरला यूएसबी असतो. ओके. मला एक मोबाईल कनेक्ट करायचा आहे. मोबाईल मी माझा लॅपटॉप आहे दॅट्स वाय आय कॅन कनेक्ट इट बाय थ्रू माय वायफाय. वायरलेस कनेक्शन असू शकतील. आणखीन स्कॅनर आहे. स्कॅनरला यूएसबी असतो. मला प्रोजेक्टर यूज करायचा आहे. प्रोजेक्टरसाठी एक व्हीजीए केबल असते. ओके. दॅट 9 पिन डी कनेक्टर. तुम्हाला माहिती असेल ती 9 पिनचा डी कनेक्टर असतो जो व्हीजीए केबल म्हणून प्रोजेक्टरसाठी सोबत कनेक्ट करण्यासाठी येतो. सो दॅट कॅन बी युज्ड इन माय पर्सनल एरिया. म्हणजे मला स्वतःला यूज करायचं. दीज कंपोनंट्स आर शोन इन दी फिगर. जसे की आपण दाखवत आहे की पीसी, लॅपटॉप, प्रिंटर, ओके, PDA is there, mobile phone is there, right? So this is called a personal area network, PAN. Then we'll go to the LAN. लॅन आता लॅन आपण कुठून म्हटलेलं आहे स्मॉल. आपण लॅब पासून कन्सिडर केले. लॅन आपली लॅब असेल तरी लॅन मध्ये कनेक्ट करू शकतो. आपले पूर्ण बिल्डिंग आहे कॉलेजची त्यामध्ये जे कम्प्युटर्स आहेत दे कॅन बी कन्सिडर्ड कनेक्टेड इन ए लॅन. अँड ए कॅम्पस मोठा कॅम्पस असेल लाईक युनिव्हर्सिटी कॅम्पस विच कॅन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 to 10 किलोमीटर्स. 10 किलोमीटर पर्यंत 1 ते 10 किलोमीटर पर्यंतची जी रेंज असेल त्यामध्ये जर कनेक्शन होत असेल again they are also considered in a LAN. What is LAN? It is a local area network. जे जवळपास आहे. It covers small area of less than 1 kilometer. Okay, sorry, less than 1 kilometer is there. Okay, established for connecting computers in offices, buildings, internet cafes, etc. बरोबर आहे. हे कुठं कुठं इस्टॅब्लिश केलं जाते हे लॅन कनेक्शन? ऑफिसमध्ये यूज केल्या जाते, एखाद्या बिल्डिंग मध्ये, इंटरनेट कॅफे मध्ये पण यूज केल्या जाते. बरोबर. then the transmission data with the speed in the range of mbps. काल आपण mbps बद्दल थोडंसं डिस्कशन केलं होतं की व्हॉट इज दी स्पीड. आपण कन्सिडर काय आपल्या कॉलेजमध्ये किती घेतोय 30 mbps ची लाईन आहे. लीज लाईन आहे. आणखी लीज लाईन आणि इंटरनेट लाईन वेगवेगळे कन्सेप्ट आहेत. लीज लाईन म्हणजे फक्त आपल्या बिल्डिंग साठी युज होणारी सेपरेट लाईन इज देअर. म्हणजे असं नाही की ती लाईन केबल जेव्हा तुम्ही घेता केबल टीव्ही कनेक्शन एखाद्या लोकल याचं ठीक आहे कोणता असं छत्रीवालं नाही. अगोदर पहा केबलच द्यायची ते आपले लोकल नेटवर्क मराठवाडा केबल नेटवर्क म्हणून होत आहे इथं हिंगोलीमध्ये. ते काय करतात एक लाईन त्यांच्या सेंटर पासून डायरेक्ट आपल्याला देतात का? नाही. ते काय करतात फॉर लेटेस्ट से नांदेड नाक्याजवळ त्यांचं ऑफिस आहे. ठीक आहे. मी इकडं नाईक नगरमध्ये राहतो. तर ते काय माझ्यासाठी स्पेशल लाईन टाकून देत नाही. ते काय करतात नाईक नगरमधून ते एनटीसी मध्ये वायर टाकतात. तिथे एखादा एम्प्लिफायर कनेक्ट करतात. तिथून वायर वाया मागचा एरिया जो आहे तिकडून आणतात. तिथं एम्प्लिफायर यूज करतात. तिथून कनेक्शन मग नाईक नगरमध्ये कोणत्यातरी एका घरामध्ये असते दिलेलं. तिथे एखादा एम्प्लिफायर कनेक्ट केलेला असतो. तिथून मग माझ्या घरी येते. बरोबर. या पद्धतीनं. मग काय होणार? की त्याची जी स्पीड आहे ती कुठेतरी कमी-कमी होत जाते. दॅट्स व्हाय दे यूज एम्प्लिफायर्स. राइट?
पण तुमच्या ह्या कनेक्शन मध्ये तसं नाही. दे आर डायरेक्टली कनेक्शन आपण देऊ शकतो. ओके, मग याच्यामध्ये जी स्पीड आहे ती कशी राहते, वाढू शकते डायरेक्ट कनेक्शन असल्यावर. ओके, लॅन कॅन लिंक कम्प्युटर, इट्स सॉफ्टवेअर हार्डवेअर फॉर शेअरिंग द इन्फॉर्मेशन. लॅन मध्ये कनेक्ट केलं म्हणजे काय काय आपल्याला शेअर करता येते, इन्फॉर्मेशन तर आहेच, प्लस काही सॉफ्टवेअर पण शेअर करतायत, जसं की काल आपण सांगितलं का, की काही महागडे सॉफ्टवेअर असतात जे की आपल्याला घेणं परवडत नाही. मग कुणीतरी एक जण घेतलेला असतो आणि ते सॉफ्टवेअर व्हर्च्युअली कॅन बी शेअर्ड विथ दी एव्हरीवन. प्रत्येकाला ते त्यांच्या नुसार त्याला युटिलाइज करता येते ओव्हर दी इंटरनेट. त्याच्यासाठी इंटरनेट कनेक्शन आहे. सो सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर्स, देन सम काइंड ऑफ हार्डवेअर. हार्डवेअर म्हणजे काय? एखाद्या नेटवर्कमध्ये एकच प्रिंटर आहे, 10 कॉम्प्युटर्स आहेत, एकच प्रिंटर आहे. मला 10 कॉम्प्युटरमध्ये 10 युजर्स बसवायचे आहेत. प्रत्येकाला काही ना काही काम आहे. काही जण सॉफ्टवेअर, काही जणांना सॉफ्टवेअर लागतंय. सॉफ्टवेअर नंतर काही जणांना त्यांच्या पेजेसची प्रिंट आउट काढायची असेल, तर ते युजिंग वन प्रिंटर दे कॅन प्रिंट द एनिथिंग दे वॉन्ट. सो ते 10 युजर 10 म्हणजे 10 युजरसाठी 10 प्रिंटर देण्यापेक्षा त्या नेटवर्कमध्ये शेअर बेसिसवर एक प्रिंटर कनेक्ट करू शकतो. So that anyone can print it their pages. Okay, like that. So this is about the LAN. So LAN can connect. 1 minute. लॅन मध्ये कोणकोणते कंपोनंट्स आहेत? वर्क स्टेशन, जिथून काम करता येतं असं. ओके, वर्क स्टेशन. देन देर कॅन बी अ सर्व्हर. सर्व्हर म्हणजे जो मेन कम्प्युटर आहे, विच स्टोअर्स ऑल द इन्फॉर्मेशन, विच इज देअर टू शेअर ऑल द सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर टू इच अँड एव्हरी नोड. प्रत्येक नोडला काय पाहिजे ते द्यायचंय, हे याचं पूर्ण मॅनेजमेंट करण्यासाठी असतो सर्व्हर. क्लायंट्स आर देअर. कोणते कम्प्युटर्स आहेत? क्लायंट्स म्हणजे काय? अदर कम्प्युटर्स विच आर कनेक्टेड इन नेटवर्क. सर्व्हर सोडून जे बाकी कम्प्युटर असतात, दोज आर कन्सिडर्ड ॲज क्लायंट्स. क्लायंट पीसीस. नोड्स. नोड्स मध्ये प्रत्येक कम्प्युटर पण आला, प्रिंटर पण आला, स्कॅनर आला, झेरॉक्स मशीन आली, एखादा लॅपटॉप जो कनेक्ट होतो तो आला. Okay, each and everything which is connected in a network is called as node. Network interface cards. हे काय असते? This is called as NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. हे कनेक्ट असल्याशिवाय तुमचा पीसी, तुमचा लॅपटॉप ओके इंटरनेट ऍक्सेस करू शकत नाही. सो धिस कार्ड इज यूज्ड फॉर ऍक्सेसिंग द इंटरनेट कनेक्शन. ओके, इंटरनेट ऍक्सेस तुम्हाला घ्यायचं असेल एखाद्या पीसी मध्ये, एखाद्या लॅपटॉप मध्ये, सो यू रिक्वायर NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ओके, हे जर तुम्ही घेतलेलं नसेल, इवन दो तुम्ही इंटरनेटची केबल जरी प्लग इन केली तुमच्या पीसीला, इट विल नॉट ऍक्सेस द इंटरनेट. सो फॉर दॅट दिस NIC कार्ड इज रिक्वायर्ड. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनंट. कनेक्टर्स आर देर. कनेक्टर तुम्हाला माहित आहे, नेट कनेक्शन करायचं असेल तर एक स्पेशल RJ45 नावाचं एक कनेक्टर मिळते आपल्याला, जे आपण इंटरनेट कनेक्शन पीसी ला कनेक्ट करतो. ते एक ग्रे कलरची हे असते बघा केबल, RJ45 connector. With that RJ11 connector is also there. Oh, some kind of BNC connectors can also be used for connecting devices. So these are the connectors. And the network operating system. Operating system, तुम्हाला पीसी चालू करायचं आहे, नेट यूज करायचं तर तुम्हाला पीसी लागेल. पीसी तुम्हाला चालू करायचं असेल, यू रिक्वायर ऑपरेटिंग सिस्टीम. मग नेटवर्क मध्ये पण ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करता येतात. कोणकोणत्या ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आहेत? ओके, कॉमनली यूज जे आहेत दॅट इज विंडोज. Then Linux is there, Ubuntu is there. Okay, these are kind of network operating systems. Okay, these are the some of the components used in the LAN. Then there is another area network which is called as CAN. That is campus area network. Yeah, from diagram you can easily understand kind of the concept of a campus area network.
Okay, so it is used to connect buildings across colleges or universities. त्या लँडला थोडंसं एक्सटेंड केलं तर तुमचा काय तयार होतो, एक कॅम्पस एरिया नेटवर्क. जसं की आपण सांगितलं की युनिव्हर्सिटीचा एरिया खूप वाढलेला म्हणजे पसरलेला असतो. कारण त्याच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रत्येक प्रत्येक जे पण आपण एज्युकेशन मधल्या स्ट्रीम्स म्हणतो. ओके, बी ए आहे, बी कॉम आहे, BSc आहे, इंजिनिअरिंग आहे. जे पण कोर्सेस आपण कन्सिडर करतो दे ऑल आर देअर इन ए युनिव्हर्सिटी. बरोबर, सर्व प्रकारचे कॉलेजेस असतात, इवन फार्मसी कॉलेज, इंजिनिअरिंग तर आपण कन्सिडर केलेलं आहे. ओके, दे आर ऑल देअर इन अन युनिव्हर्सिटी. मग एका बिल्डिंग मध्ये तर हे पॉसिबल नाही उभा करणं. सो ते काय करतात की वेगवेगळ्या बिल्डिंग तयार करतात प्रत्येक डिपार्टमेंटसाठी, अँड दे आर कनेक्टेड वाया ए सिंगल सर्व्हर थ्रू हे कनेक्ट केले जाते ऑल दी बिल्डिंग्स. सो दे क्रिएट अ काइंड ऑफ ए नेटवर्क. सो इस्टॅब्लिश्ड फॉर कनेक्टिंग मल्टिपल लॅन्स. प्रत्येक बिल्डिंग मध्ये आपण जर लॅन कन्सिडर केलं की ह्या बिल्डिंग मध्ये एक नेटवर्क आहे, इट इज ए लॅन. दुसऱ्या बिल्डिंग मध्ये दुसरं एक नेटवर्क तयार केलं अगेन इन ए लॅन. असे मल्टिपल लॅन्स तयार आहेत आणि ह्या लॅनला कनेक्ट करून काय तयार करतो आपण, धिस campus area network, but it is limited to small geographical area of about 1 kilometer to 5 kilometers. मल्टिपल लॅन कनेक्ट करतो पण त्याचा जो जिओग्राफिकल एरिया आहे तो कसा आहे, लिमिटेड आहे, अप टू 5 किलोमीटर्स ओनली. इट इज ऑब्विसली लार्जर दॅन लॅन बिकॉज वी आर कनेक्टिंग मल्टिपल लॅन्स. बरोबर, मल्टिपल लॅन कनेक्ट करतोय म्हणून हा लॅन जो कॅन आहे तो लॅन पेक्षा मोठा आहे. ओके, so from diagram you can easily understand. Then we come to the metropolitan area network. It is used to connect networks of all the computers in a city. आता हे कसं होतंय, फॉर एक्झाम्पल आपण इथं कन्सिडर करू. ओके, दिस इज ए नेटवर्क. हा जे नेटवर्क दिसत आहे, एक नेटवर्क तयार केलेला आहे. से हा आपल्या कॉलेजचा आहे, GP हिंगोलीचा. दुसरा एक नेटवर्क आहे, लेटस से दिस इज ऑफ ST ऑफिस. बरोबर, वेगवेगळे ऑफिसेस आहेत. हा जो आहे, लेटस से दिस इज ऑफ कलेक्टर ऑफिस. अगेन इन there is one another ZP. So these are the different offices in a city. Now they are given internet connection from a single say distributor. एक सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहे, डिस्ट्रीब्युटर आहे की जो या सगळ्यांना इंटरनेट कनेक्शन प्रोव्हाइड करतो. मग हे वेगवेगळे ऑफिसेस आहेत. दे मे बी कनेक्टेड इन ए स्टार, लॅन, ओके, बस्ट काइंड ऑफ टोपोलॉजी, एनी काइंड ऑफ टोपोलॉजी. ते कोणत्याही याच्यामध्ये नेटवर्क तयार करू शकतात थ्रू अंडर ए म्हणजे इन ए सिटी, एका शहरामध्ये. अँड दे फॉर्म्स ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मॅन. आता याचा जिओग्राफिकल एरिया तर अर्थातच वाढलेला आहे कारण आपण शहराच्या रेंजमध्ये बोलत आहे. सो दे आर यूज टू कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ ऑल कम्प्युटर्स इन ए सिटी. दीज आर ऑपरेटेड बाय अ सिंगल ऑर्गनायझेशन. एकच ऑर्गनायझेशन आहे की जो सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकतो. ओके, वेगवेगळे असू शकतात पण कन्सिडरेबली एक आपल्या हिंगोली, फॉर एक्झाम्पल आपण हिंगोलीमध्ये कन्सिडर केलं तर एकच आहे which provides such kind of network. Okay, operated by a single organization but used by large number of individuals and organization. डिस्ट्रीब्यूट करणारा एक असू शकतो पण यूज करणारे मेनी असू शकतात. जसं की आहे आपलं कॉलेज आहे, SP ऑफिस आहे, कलेक्टर, असे खूप ऑफिसेस आहेत हिंगोलीमध्ये जे इंटरनेट चा यूज करतात, नेटवर्क तयार करतात त्यांचं स्वतःच, आणि बाय कनेक्टिंग टू अ सिंगल organization and they form your metropolitan area network. मग याची स्पीड, हाय स्पीड नेटवर्क विच कनेक्ट्स मल्टिपल लाईन इन ए सिटी. फॉर एक्झाम्पल याच्यासाठी आपण काय करतो, इवन केबल नेटवर्क पण आपण कन्सिडर करू शकतो. केबल नेटवर्क जिल्ह्यासाठी एक असतो, बरोबर, आणि तो काय करतो, प्रत्येक ज्यांना पाहिजे त्यांना तो सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो. केबल टीव्ही हे पण एक्झाम्पल आपण इथं घेऊ शकतो. सो दॅट इज अ काइंड ऑफ, म्हणजे तो पूर्ण सिटीमध्ये तो आपलं जे केबल आहे तो डिस्ट्रीब्यूट करतो.
इट कव्हर्स द एरिया अप टू 80 किलोमीटर. आपण प्रत्येक मागच्या याच्यामध्ये आपण किती पाहिले होते, अप टू 100 किलोमीटर्स, सॉरी 10 किलोमीटर्स, अँड इट कॅन गो अप टू 80 किलोमीटर्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सिटी. आता आपण हिंगोलीचं बोललो तर 10 किलोमीटर एका पॉइंट पासून आपण कन्सिडर केलं की बस स्टँड आहे ऍट सेंट्रल पॉइंट हिंगोलीचा, तर तिथून 10 किलोमीटर कोणीकडेही जा, तिथपर्यंतच आपली सिटी मिळेल, त्याच्या पुढे नाही. बट इफ यू गो इन बिग सिटीज लाईक पुणे और मुंबई, तिथं डिस्टन्स वाढणार. म्हणजे सेंटर पॉइंट एक कन्सिडर करून तुम्ही कोणत्या डायरेक्शनला गेलं तर ते डिस्टन्स जास्त येतं, जोपर्यंत जिथपर्यंत सिटी आहे, बरोबर. सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट साइज ऑफ द सिटी, man can also be different. This network area can also be different. Now I'll go to the largest network size, that is of WAN, wide area network. Now they are the long distance communication network. It covers wide geographical area like state or country or even the world. म्हणजे हे स्टेट पासून सुरू होते. आता वाईड एरिया म्हणजे डिस्टन्स वाढणार नेटवर्कचं. मग हे काय काय कव्हर करू शकतात, एखादं राज्य कव्हर करू शकतात, देश करू शकतात आणि एंटायर वर्ल्ड सुद्धा करू शकतात वॅन मध्ये. अँड इट कॅन बी रेफर्ड ॲज अन इंटरनेट ऑल्सो. ओके, म्हणजे यालाच आपण काय म्हणतो, इंटरनेट. म्हणजे पहा, एक सिंगल कम्प्युटर, वी आर अगेन, आपण जे इथं कम्प्युटर, माझा पीसी लॅपटॉप चालू करतोय, तुम्ही एखादा एक मोबाईल यूज करताय, सो वी आर पार्ट ऑफ ए सिंगल पार्ट ऑफ ए वाईड एरिया नेटवर्क. बरोबर आहे. आता हे कुठून सुरू झालं, आपण स्टार्टिंग फ्रॉम अवर पर्सनल एरिया नेटवर्क पासून. म्हणजे हाऊ धिस वॅन इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम पर्सनल एरिया, आपल्या मोबाईल पासून सुरू झालेला आहे. मोबाईल, लॅपटॉप, ओके, त्यापासून माझा पर्सनल एरियामध्ये मी काय काय यूज करतो ते, त्याच्यानंतर इव्हन आपण लॅबमध्ये जे यूज करतोय 10 पीसी पासून यूज करतो, स्टार्ट करतो, लॅन तयार करतो, बिल्डिंग मध्ये लॅन आपण तयार करू शकतो, एका कॅम्पसमध्ये लॅन करू शकतो, त्याच्यानंतर मल्टिपल बिल्डिंग असतील विदिन ए सर्टन रेंज, एक कॅन तयार करू शकतो, कॅम्पस एरिया नेटवर्क. कॅन मध्ये काय करतो आपण, डिफरंट लॅन आपण कनेक्ट करू शकतो. त्या कॅन पासून काय तयार केलं आपण, मेट्रोपॉलिटन एरिया तयार केला एका सिटीसाठी. आणि असे सिटी जे तयार होतील वेगवेगळ्या सिटीमध्ये, वेगवेगळं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मॅन. आणि असे मॅन काय तयार करतात, मग वॅन तयार करतात. ओके, वाईड एरिया नेटवर्क, दिस इज वाय अँड दिस इज रेफर्ड टू ॲज अन इंटरनेट. मग या प्रकारे इंटरनेट तयार होतं. ओके, इंटरनेट म्हणजे कोणता एक कम्प्युटर नाही की जो इंटरनेट प्रोव्हाइड करतो, ज्याच्यावर आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते. Okay, that information can be collected from at any computer, from any computer or which is situated at any place in the world. म्हणजे आपण टाईप करतो की मला ओके, की कोणत्या अंटार्क्टिकामध्ये, अंटार्क्टिकाचं काय जिओग्राफिकल एरिया आहे. ओके, आता हे याची माहिती कुठं असणार आहे, जे अंटार्क्टिकामध्ये जे तिथलची माहिती ठेवणारे जे आहेत त्यांच्या पीसी मध्ये आहे, बरोबर. त्या पीसी मधून मला माझ्याकडे ती माहिती येत आहे, म्हणजे इट इज समवॉट कनेक्टेड वाया दी इंटरनेट. सो स्पीड कुड बी लेस बट दॅन दॅट ऑफ लॅन अँड मॅन, बट जो रेंज आहे ती कशी आहे की जे एंटायर वर्ल्डला कम्प्लीट करतोय. सो यू कॅन हॅव द इन्फॉर्मेशन of any corner in the world, okay, on your laptop, on your screen, on your mobile phone. So this is possible using the wide area network. The last part of this area network, जो की एक different kind of आपण म्हणू शकतो, is a BAN. This is called body area network. आता हा काही इंटरनेटचा पार्ट आहे जसं आपण आतापर्यंत सांगत होतो तसं नाही. This is particularly used in a hospitals, जिथं क्रिटिकल केअर असते, म्हणजे आयसीयू ज्याला म्हणतो आपण ते. पण तेही कधी, लेट्स आपण तुम्ही पाहू शकता की एखादा क्रिटिकली पेशंट असेल आयसीयू मध्ये, त्याला काय काय हार्टबीट मेजर करणारा एक इक्विपमेंट कनेक्ट केलेला आहे. ओके, त्याचा ऑक्सिजन मेजर करण्यासाठी त्याच्या बोटामध्ये तो ऑक्सिमीटर कनेक्ट केलेला आहे. हार्ट रेट पाहू शकता तुम्ही, लेफ्ट साइडचा जो पार्ट आहे, दिस पार्ट,
याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की एक पेशंट आहे, पर्सन इज देअर, पेशंट इज देअर. त्याचं टेम्परेचर मेजर करतोय, ब्लड प्रेशर मेजर करतोय, ईसीजी आहे, ओके, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ ज्याला म्हणतो आपण, एक सेन्सर बॉक्स कनेक्ट केलेला आहे, ओके, हार्ट रेट मीटर कनेक्ट केलेला आहे, ईईजी केलेला आहे, ईजी कनेक्ट केलेला आहे, आणि त्यात हे जे कनेक्ट केलेलं आहे एका मशीनला केलेलं आहे. ओके, असतात तिथं बरेचसे तुम्ही पाहिले असेल कुठं. तर त्याच्या बॉडीचा प्रत्येक जे पण मेजर करता येईल असं जे पण टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, हार्ट रेट कनेक्ट करण्याचे सगळे इक्विपमेंट्स कनेक्ट केलेले आहेत. आणि याची इन्फॉर्मेशन आपण कुठं ना कुठं स्टोअर करतो. नाऊ लेट अस सी एखादा एक्सपर्ट त्याला पाहायचा असेल, बट ही इज नॉट इन द सेम हॉस्पिटल ऑर सेम सिटी, सेम स्टेट, सेम कंट्री. त्या कंट्रीमध्येच नाहीये. ओके. मग तो कुठं आहे? कुठेतरी बाहेरच्या देशात आहे. आणि तिथून त्याला मॉनिटर करायचं की या पेशंटची काय कंडिशन आहे सध्या. ओके. सो धिस इज पॉसिबल व्हाया इंटरनेट. हे तुम्ही कनेक्ट करू शकता, पाहू शकता की हाऊ इट इज कनेक्टेड युजिंग जीपीआरएस. धिस इज वन काइंड ऑफ इंटरनेट जी आता सुरुवातीची होती इंटरनेट फॅसिलिटी जीपीआरएस. देन दे आर कनेक्टेड व्हाया इंटरनेट टू अ पीसी. लेट्स से इथं तो डॉक्टर बसून पाहतोय. हीच इन्फॉर्मेशन त्या हॉस्पिटलच्या सर्व्हरमध्ये आहे. ठीक आहे. इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये दिलेली आहे. समजा इमर्जन्सी आली, त्याचे ब्लड प्रेशर खूप कमी होऊ लागला, हार्ट रेट कमी होऊ लागले, तर इमर्जन्सी सर्व्हिस देता यावी. त्यासाठी इमर्जन्सी वॉर्डमध्ये त्याचं कनेक्शन दिलेलं आहे. मेडिकल सर्व्हर आहे की त्या पेशंटची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होत राहावी. आणि तो जो डिस्टंट डॉक्टर आहे, त्याला तो मॉनिटर करायचा आहे. किंवा लेट्स से त्या हॉस्पिटलमध्ये तो डॉक्टर बसून आहे, फक्त असे खूप सारे पेशंट्स आहेत. मग त्याला प्रत्येकाला काही जाऊन भेटतंय, प्रत्येक वेळी तो त्या पेशंटला जाऊन भेटेलच असं काही नाही. सो ही कॅन मॉनिटर एव्हरी पेशंट बाय सिटिंग इन इट्स कॅबिन. तो त्याच्या स्वतःच्या कॅबिनमध्ये बसून तो सगळ्यांचं हे पाहू शकतो. सो इट इज कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट. मग तो त्या हॉस्पिटलमध्ये असेल का कोणत्या बाहेरच्या स्टेटमध्ये असेल, बाहेरच्या देशामध्ये असेल. सो इट कॅन बी मॉनिटर्ड. नाऊ धिस नेटवर्क, जे नेटवर्क तयार झाले, धिस इज कॉल्ड ॲज दी बॅन. ओके. तर धिस इज ऑल अबाउट धिस बॅन. याच्यामध्ये जास्त थेरॉटिकली जाण्याची काही हे नाहीये. जस्ट कन्सेप्ट आपल्याला कळायला इथं पाहिजे. The last classification is there. This is called classification based on the architecture. And that याच्यामध्ये जो पहिला आहे classification, this is called peer to peer network, also called as P2P, peer to peer. ओके. आता peer म्हणजे काय? की असा पीसी which has information, which has some which can have some resources. Let's say peer 1, it has हार्डवेअर रिसोर्सेस लाईक प्रिंटर. याला प्रिंटर कनेक्ट केलेलं आहे. पीअर 2 याच्यासोबत स्कॅनर तयार केलेला आहे. स्कॅनर कनेक्ट केलेला आहे. पीअर 3, ओके, लेट्स से इट हॅज ए राउटर कनेक्शन. राउटर कनेक्शन म्हणजे या पीसी थ्रू एक वायफाय नेटवर्क, वायफाय डिव्हाइस जो आहे तो हँडल केला जातो. वायफाय डिव्हाइस. ठीक आहे. पीअर 4 जो आहे तो सिंगल पीसी आहे. ठीक आहे. या प्रकारचे पीअर्स आहेत. पीअर्स म्हणजे काय? पहा इथं जो आहे प्रत्येक याच्यामध्ये लेट्स से पीअर 4 मध्ये काय आहे? काही इन्फॉर्मेशन सेवा आहे. इन्फॉर्मेशन. मग आता हे पीअर टू पीअर काय आहे? सो इट इज अ टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड अँड डिस्ट्रिब्युटेड नेटवर्क आर्किटेक्चर इन विच इंडिव्हिज्युअल नोड्स, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल जे पण कॉम्प्युटर्स आहेत, इंडिव्हिज्युअल नोड्स कॉल्ड ॲज दी पीअर्स act as suppliers and consumers of resources. They act as suppliers and consumers of resources. म्हणजे काय की यामध्ये जे पण कम्प्युटर यूज केलेले आहेत, काही वेळास ते सप्लायर म्हणून यूज करू शकतात. सप्लायर म्हणजे काय? लेट्स से मला या 3 नंबरच्या जो कम्प्युटर आहे याला एखादा पेज प्रिंट करायचा आहे. आता प्रिंटर जो आहे तो या पीसीशी कनेक्ट नाहीये. तो कुणाला कनेक्ट आहे?
कम्प्युटर नंबर 1 ला. सो this peer 1 can be it is used as a supplier. Okay, this at that time peer 3 will considered as a consumer. Similarly peer 1 ला एखादा जो आहे डेटा स्कॅन करून घ्यायचा आहे. स्कॅनर कशाला कनेक्ट आहे? पीयर नंबर 2 ला. तो स्कॅनर काय करणार आहे? पीयर नंबर 2 ला जो कनेक्ट आहे, इट विल शेअर द इन्फॉर्मेशन विथ पीयर नंबर 1, कम्प्युटर नंबर 1. So like this, some computers can act as suppliers, some computers can act as consumers. Okay, in a network, at most 8 to 10 computers can be interconnected. या याच्यामध्ये 8 ते 10 कम्प्युटर मॅक्सिमम इंटरकनेक्ट केल्या जाऊ शकतात. Each computer share his resources to other computers. जसं की आपण सांगितलं. नो सर्व्हर इज देअर. यामध्ये कोणीही सर्व्हर म्हणून काम करत नाही. की एक इन्फॉर्मेशन जी आहे सर्वांची एका ठिकाणी कलेक्ट केलेली आहे असं नाही. इन्फॉर्मेशन जी आहे ती डिसेंट्रलाइज आणि डिस्ट्रीब्युटेड आहे. पहिल्याच लाईन मध्ये आपण सांगितलं. इन्फॉर्मेशन जी आहे कोणत्या एकाच याच्याकडे सगळी इन्फॉर्मेशन नाही. सो इट इज डिस्ट्रीब्युटेड. काही इन्फॉर्मेशन पीयर 1 मध्ये असू शकते, 2 मध्ये काय असू शकते, 3 मध्ये असू शकते, 4 मध्ये असू शकते. Thus, every computer has its own storage. Own storage, then security settings, शेअर्ड रिसोर्सेस अँड इन्फॉर्मेशन. त्यांची स्वतःची प्रत्येकाची स्टोरेज कॅपॅसिटी असेल, स्वतःची सिक्युरिटी सेटिंग असेल, काही रिसोर्सेस वेगवेगळे असू शकतात आणि इन्फॉर्मेशन पण वेगवेगळी असू शकते. सो दिस इज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. सेकंड आर्किटेक्चर इज देअर विच इज कॉल्ड क्लायंट सर्व्हर आर्किटेक्चर और क्लायंट सर्व्हर नेटवर्क. मग यामध्ये काय, एक सर्व्हर असणार आणि या सर्व्हरला सर्व कम्प्युटर, सर्व लॅपटॉप कनेक्ट असतील. म्हणजे सेंट्रलाइज सर्व्हर आहे की जो सर्व डेटा काय करतोय, हँडल करतोय. सर्व रिसोर्सेस हँडल करतोय, सॉफ्टवेअर हँडल करतोय, हार्डवेअर पण हँडल करतोय. ओके, इन धिस नेटवर्क it uses a powerful centralized host computer called as server and users individual workstation known as client. एक सर्व्हर आहे आणि युजरचा इंडिव्हिज्युअल वर्कस्टेशन म्हणजे इंडिव्हिज्युअल एक युजर कम्प्युटर डेस्कटॉप यूज करू शकतो, कोणी लॅपटॉप यूज करू शकतो, कोणी मोबाईल फोन यूज करू शकतो. दे आर कन्सिडर्ड ॲज दी क्लायंट्स. म्हणजे एक सर्व्हर, मल्टिपल क्लायंट्स. सो दॅट्स वाय द नेम इज देअर क्लायंट सर्व्हर आर्किटेक्चर. सर्व्हर होल्ड्स ऑल दी नेसेसरी डेटा, सॉफ्टवेअर अँड रिसोर्सेस टू शेअर विथ क्लायंट्स विच आर कनेक्टेड टू इट. सर्व्हर मध्ये सर्व सॉफ्टवेअर असतील, सर्व सॉफ्टवेअर, इन्फॉर्मेशन, आणि जर कोणत्या क्लायंटला जर इन्फॉर्मेशन किंवा सॉफ्टवेअर शेअर करून घ्यायचे असतील, इट कॅन बी शेअर्ड थ्रू सर्व्हर. क्लायंट रिक्वेस्ट सर्व्हिस फ्रॉम द सर्व्हर लाईक शेअरिंग डेटा अँड रिसोर्सेस. म्हणजे क्लायंटला जर माहिती पाहिजे असेल, इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल, सो इट विल रिक्वेस्ट टू द सर्व्हर. इन रिस्पॉन्स सर्व्हर प्रोव्हाइड्स दी रिक्वायर्ड सर्व्हिस. सर्व्हरचं नाव त्याच्यावरूनच आहे की जो सर्व्ह करतो, जी पण माहिती पाहिजे आहे ती देऊन टाकतो, सर्व्हर. ओके, विच सर्व्स दी रिक्वायर्ड सर्व्हिस. फॉर एक्झाम्पल, आपण जे सर्फिंग करतो वेबसाईटवर, आता वेबसाईट कोणती पण आपण जी टाकतो www.anything.com, हे काय आहे, एक प्रकारचं त्याचं सर्व्हरचं डोमेन आहे, डोमेन. आणि त्याचा एक सर्व्हर असतो ज्याच्यामध्ये त्याची इन्फॉर्मेशन असते. लेट सपोज आपण विकिपीडिया वर आपल्याला काही माहिती पाहिजे असेल, सो आपण काय करतो, www.wikipedia.com, और से आपण MSBT वर रिझल्ट पाहिलाय आताच. आपण त्या वेबसाईटवर गेलो, त्या वेबसाईटचा एक सर्व्हर असतो. ठीक आहे, www.msbt.com टाकला की ती आपल्या वेबसाईटचा पेज ओपन होते. वेबसाईटचा पेज ओपन झाला की त्याच्यातून आपण रिझल्ट मध्ये जातो. रिझल्टचा कुठेतरी डेटाबेस असणार. तुम्ही तुमची स्वतःची माहिती कशी घेता, तुमचा आयडी म्हणून टाकता, काय टाकता, फॉरसे एनरोलमेंट नंबर तरी टाकता किंवा सीट नंबर तरी टाकता. दॅट इज युअर आयडी थ्रू तुम्हाला लॉग इन करावं लागेल, तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन पाहिजे असेल तर. ओके, आणि हे यूज कुठून करता तुम्ही, तुमच्या पीसीच्या ब्राउझर मधून किंवा मोबाईलच्या ब्राउझर मधून. सो यू आर ए क्लायंट देअर which requires service from a server of that msbt.com, msbtच्या वेबसाईटची, बरोबर. and by that way you get your result, बरोबर आहे, तुमचा रिझल्ट पाहता तुम्ही तिथे.
So this is an example of client server architecture, right? So in this architecture, each user has its own user ID and password for login to server and to access shared resources. आता हे तर झालं एका वेबसाईटचं, पण एक समजा फॉर एक्झाम्पल आपलं कॉलेजचं बिल्डिंग आहे, एक सर्व्हर तिथं तयार केला आणि त्या सर्व्हर थ्रू पूर्ण कम्प्युटर डिपार्टमेंटचे जे आहेत ते कनेक्ट केलेले आहे. जसं तुम्ही सर्व्हर कनेक्ट करता त्या पीसीला तुम्हाला एक आयडी पासवर्ड द्यावा लागतो. तुम्ही आपल्या डिपार्टमेंटचे पण पीसी पाहिले असेल, त्याच्यामध्ये पण जसं सुरुवात होईल तुम्हाला एक आयडी पासवर्ड मागतो. एक असतो गेस्टचा किंवा स्टुडंटचा आणि दुसरा असतो जो ज्याने तयार केलेला आहे. ठीक आहे. मग त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचे वेगवेगळे लॉगिन असतात. आयडी, पासवर्ड. एक तुम्ही स्वतःचा तयार करू शकता किंवा तुम्हाला जो डिपार्टमेंटनी त्या लॅबमधलं म्हणजे जे आहे ऑफिसर त्यांनी बनवलेलं आहे ते देऊ शकतात किंवा तुम्हाला स्वतःचा तुम्ही यूज करू शकता तिथं. सो लाइक that each user can have its own user ID and password for login. जर तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन आणि काही रिसोर्सेस शेअर करून घ्यायचे असतील तर. ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन ए सर्व्हर. सर्व्हर काय करतो? सगळा डेटा जो आहे तो स्टोअर करत राहतो. सो इवन वेन एनी क्लायंट लुजेस इट्स डेटा, इट कॅन बी रिकवर बॅक फ्रॉम दी सर्व्हर. म्हणजे एखादा पीसी जो आहे त्यातला काय झाला, करप्ट होऊन गेला, त्याची हार्ड डिस्क खराब होऊन गेली, त्याची हार्ड डिस्क खराब झाली, काय झालं? डेटा लॉस झाला. But that data can be recovered back from the server because server collects all the data shared in the clients. Client मध्ये जो डेटा आहे तो अगेन तुमच्या सर्व्हर मध्ये पण स्टोअर केलेला असतो. The information is easily available at it is stored in one place only. तर सर्व्हर मध्ये सगळा डेटा अवेलेबल असतो, दॅट्स वाय इट कॅन बी इझिली अवेलेबल. त्याच्यासाठी म्हणजे आता पहा, सर्व्हर 10 पीसी आहेत, 100 पीसी आहेत, सर्व्हर एकच आहे. 100 पीसीचा डेटा स्टोअर करण्यासाठी त्याला मेमरी पण तेवढीच लागेल, बरोबर आहे? सो दॅट फॅसिलिटी इज प्रोव्हाइडेड टू द सर्व्हर. ऑल दी सिक्युरिटी इज प्रोव्हाइडेड टू द सर्व्हर. ठीक आहे. मग तिथं फायरवॉल, अँटीव्हायरस या प्रकारचे आणि त्यांची मेमरी वाढवण्याचे प्रत्येक जे साधनं असतात ते तिथं प्रोव्हाइड केले जातात. Rules defining the security and access rights at the same time of server is are set up. जे पण सिक्युरिटीशी रिलेटेड हे आहेत सॉफ्टवेअर्स आहेत आणि जे कोणाला यूज करून द्यायचा आहे तो ते सॉफ्टवेअर असते त्यात ते किंवा सर्व्हर असतील, हे जे राईट्स आहेत ऍट द टाइम ऑफ सर्व्हर हे दिल्या जातात. इव्हन तुम्ही पहा, तुम्ही एखादं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करायचं असेल तर तुम्हाला तुमची इन्फॉर्मेशन मागतो. एक आयडी किंवा पासवर्ड तुम्ही तयार करा. कोणताही ऍप असेल, इम्पॉर्टंट ऍप असेल तर तो आयडी आणि पासवर्ड सेटअप करा म्हणून सांगतो. म्हणजे तोच जो युजर आहे तोच ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला म्हणजे तो मिळवू शकतो किंवा तो पाहू शकतो, त्याच्यावर वॉच ठेवू शकतो. तर या प्रकारे जे आहे क्लायंट सर्व्हरचं नेटवर्क काम करतं. सो दिस इज ऑल अबाउट धिस चॅप्टर. लास्ट मध्ये थोडासाच पार्ट बाकी होता. यू कॅन सी in this we have seen about the classification of the network on the basis of 3 topics, that is transmission technologies, physical sites, architecture. Then we have seen the classification based on the transmission technology. First one is the point to point transmission, and then there is a broadcast transmission. Then we have gone to the classification on the basis of physical size. Then we have studied the PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, and finally a WAN. Okay, this is limited to one person only. म्हणजे एका पर्सनचं काय म्हणतो आपण त्याला वॉच ठेवायचा असेल त्याच्या पूर्ण याच्यावर हेल्थवर. So we use this kind of network. Then the classification based on the architecture, how the information can be shared without server, that is called peer-to-peer, P2P network, and with a server, client-server architecture, or say client-server network. Okay, so this is all about this our first chapter, which is very much on the theoretical side. So do you have any questions रिगार्डिंग दिस फर्स्ट चॅप्टर? 3 पीपीटी मध्ये आपण तो डिस्ट्रीब्यूट करून घेतलेला आहे.